Good morning, student. Myself, Dr. L. Manju Bhargavi, Assistant Professor, Government First Grade College, Madhugiri. Session number 33, subject Commerce, and the paper is Indian Financial System for 4th semester BCom students of Tumkur University. The topic in this session would be consumer finance. So we will be understanding about consumer finance in this session. The objective of the learning is to familiarize the students with the concept of consumer finance, and the session outcome would be the students will be able to understand the concept of consumer finance. Introduction. Consumer finance refers to the division of retail banking that deals with lending money to consumer. In simple, consumer finance andre ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ they will lend the money to the consumer. So it's a division of retail banking. Retail banking andre the banks are divided into further retail bank ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಮನಿನ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This includes a wide variety of loans including credit card, mortgage loans and auto loans, and can also be used to refer to loans taken out at the prime rate or the subprime rate. So proper prime rate ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಕದ ಲೋನ್ ಸಾಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅಡ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಆಟೋ ಲೋನ್ಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ ಪ್ರೈಮ್ ರೇಟ್. ಮೀನಿಂಗ್ consumer finance refers to the raising of finance by individuals for meeting their personal expenditure or for the acquisition of durable consumer goods and for the purchase or creation of assets. ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಸಾಲನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಬೈ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they need finance. These individuals will depend upon this consumer finance. Consumer finance plays an important role in the mass production and distribution of consumer durables such as motor cars, refrigerators, TV sets, radios, typewriters, sewing machines, electrical appliances, and many other goods. Offering credit is a great convenience to the consumers. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸು, ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ಗಳು, ರೇಡಿಯೋ, ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಲ ನೀಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಈಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್? ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಲೈಕ್ consumer finance is a type of financing that is offered by credit providers to merchants. The companies that offers this type of financing are generally the same companies that offer credit card to the general public. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
These consumers allow customers to set up accounts through a merchant to buy goods or services from them. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್. When a merchant has the option of offering finance to customers, this will have the effect of increasing closing percentage. Consumers may not be willing to part with their cash quite as easily as they would be willing to finance a purchase. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನೀಡುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗುಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೇಲ್ಸ್. When consumer find out that financing is an option, they start to think about what they could buy in addition to what they originally planned on buying. Suppose ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ವಿ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಅಸೆಟ್, ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರು ಅಥವಾ LED TVನೋ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಇದ್ರ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. So next, customers may only have a certain amount of cash they can use, but they will gladly charge the rest of their purchase on consumer financing in many cases. So ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಡಿಷ್ನಲಾಗಿ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ನ ದೇ ಮೇ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂದ. ಒಂದು increases the cost. Under one of the drawbacks of offering consumer financing is that it can increase your cost. The companies that offer this type of financing are in to make a profit. ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಸಾಲನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಮೇ ಚಾರ್ಜ್ ವೆರಿ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ a percentage of cash transaction that is processed on the consumer financing. ಈವನ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 10,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಐ ಮೀನ್ ದ ಹೈಯರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ದ ಹೈಯರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಸಾಲದಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್.
associated with it. Example, if you have a sales force to sell the product, setting up minimum amounts for sales can be finished. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಸರ್ಟೆನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಬೇಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. In many parts of the world, institutions are in the business of lending money even to consumers with poor credit rating or who lack a reasonable ability to repay the borrowed funds. In many parts of the world, ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಸಾಲನ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ. ಈವನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಪುವರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವರು ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್. This can take the form of credit card offer ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, loans with extremely high rate of interest included in the finance structure of the loan and other terms that will be difficult, if not impossible, for the customer to meet. So naturally, credit card offer ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ they will usually charge very high rate of interesting. Loans with extremely high rate of interest included in the finance structure of the loan and other terms that will be very difficult to athwa impossible for the customer to meet. So that's all, students, about the consumer finance. We'll just quickly recap what we have learned in today's session. Consumer finance antandre, it refers to the division of retail banking that deals with lending money to the consumer. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಹಳ ವೆರೈಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್, ಮೇ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್, ಆರ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನೀಡ್, ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. Consumer finance refers to the raising of finance by individuals for meeting their personal expenditure for the acquisition of consumer durable goods and for the purchase or creation of the assets. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೆವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್, ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ಸ್, ಇಂಥ ಒಂದು ಸೀವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್, ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ allow the customer to set up an account through merchant to buy goods or services from them, and it helps for closing sales. Now ಹೇಳ್ದಂಗೆ when merchant has the option of offering ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, but they will be willing to buy if there is a finance facility. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಅವರು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ದೇ ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಎಡಿಷನಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರೈಟಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ನ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂದ. ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೆರಿ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದೆನ್ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, consumer finance are the best interest of the consumer. In many parts of the world ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಈವನ್ ಪುವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಆಫರ್ಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ವೆರಾಸ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅವೈಲ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಹಾಗೆ ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅನನುಕೂಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಪ್ರೇಷನ್.